السلام علیکم ناظرین، تلخ و شیری کے ساتھ جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ صوبہ سندھ میں جہاں سیلاب نے تباہ کاری ابھی تک جاری ہے، سیلاب کے متاثرین آج تک دریاؤں کے کناروں اور پانی میں موجود ہیں، اپنے مکانات ٹوٹے پھوٹے مکانات میں بیٹھے ہیں، اور آج تک ان علاقوں میں جہاں پانی ہے وہ اس سرد موسم میں نہیں اترا۔ تمام ووٹرز، پیپلز پارٹی کے ووٹر بیچارے کھلے آسمان تلے ان امدادی کمیٹیوں یا خدائی خدمتگار تنظیموں، فلاحی تنظیموں کے آسرے پہ پڑے ہیں، جو ان کو کبھی کمبل دے دیتے، کبھی لحاف دے دیتے، اور صوبائی حکومت ان کی امداد کرنے میں غفلت برت رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کا یہ فرض بنتا تھا وہ ان کی امداد کرتی۔ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، سیلاب متاثرین کے حوالے سے آپ نے UN کے سیکرٹری جنرل کو بھی دکھا دیا، تمام عالمی ممالک کے سفیروں کو بھی بتا دیا، دنیا میں بلاول دورے کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کے مزے لوٹ رہے ہیں مزے، اور وہاں جا کے اپنے متاثرین کے لیے امداد کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر اب تک کوئی امداد یہاں پہنچی نہیں۔ وہ متاثرین اسی طرح سندھی عوام روڈوں پہ اور ٹوٹے ہوئے مکانات میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس میں صرف اور صرف مراد علی شاہ کی غفلت ہے، اور ان کی اگر نااہلی کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ذاتی نہیں ہوگی، کیونکہ صوبائی حکومت کے جو وزراء ہیں جن کو مراد علی شاہ ڈپیوٹ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے ان علاقوں میں جہاں پانی آج تک اترا نہیں، نہ پانی اترا، وہ وہاں کے جو مکین نقل مکانی کر گئے ہیں ان کو واپس ان کے گھروں میں آباد کیا جائے اور ان کے مکانات کی تعمیر کی جائے۔ تو یہ سب فنڈ جو وزراء لے کے جاتے ہیں، اگر وزیر اعلیٰ نے ان کو دیے ہیں تو وہ ان کی مدد کریں۔ وہ عوام جو آپ کے ووٹر ہیں ان سے کم از کم یہ نہ کیا جائے، ورنہ دوسرے لوگ یہ ضرور کہیں گے پیپلز پارٹی اپنے ووٹر سے ووٹ لیتی ہے مگر ان کے کام نہیں کرتی۔ اور پیپلز پارٹی کو اس طرح کی سیاست اگر پیپلز پارٹی نے کی اور ان کے وزراء MNAs نے کام نہیں کیا اس طریقے سے، اور ان کے یہ متاثرین سیلاب کے اپنی جگہ پہ یوں ہی پڑے رہے اور زبوں حالی کا شکار رہے، اس طرح سے نوکریوں کے لیے بھی آج ان کے لوگ، امداد کے لیے بھی آج سندھی عوام دھکے کھا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سندھی عوام سے زیادتی ہے۔ ان کے ووٹ لینے کے بعد سندھی عوام کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جس کو ووٹ دیتی ہے، ووٹ دیتی ہے پیپلز پارٹی کو۔ انہوں نے PTI کو مسترد کر دیا، انہوں نے JDA کو مسترد کر دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ پیپلز پارٹی کیا ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کتنا ساتھ دے رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ان کو فوری طور پہ، میں گزشتہ دنوں سندھ کے دورے پہ گیا تو میں نے دیکھا سڑک کے جو مین سڑک ہے، نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے، اس کے کنارے پہ پانی پانی، دور حد نگاہ تک پانی، وہ اس میں ہی جھوپڑیاں اور گاؤں دیہات ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ آج تک پانی نکالنے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، مگر کسی سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جناب یہ وہ غریب عوام ہے جس کا پیپلز پارٹی دم بھرتی ہے۔ اس عوام کی فکر پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ان کو فنڈ بھی ریز کر کے دیتی ہے، ان کو فنڈ منظور بھی کیے ہیں، مگر نہ جانے اب تک ان کی پریشانی دور کیوں نہیں ہوئی۔ اعلانات بھی کیے مراد علی شاہ نے، مراد علی شاہ نے فزیکلی طور پہ ان علاقوں میں جا کے دورے بھی کیے ہیں، یہ بھی اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، انہوں نے طوفانی دورے کیے ہیں اس علاقوں کے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ MNAs اور MPAs پیپلز پارٹی کے کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے جو میں نے وہاں دیکھا، جس طریقے سے وہاں عوام بے یار و مددگار
सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे, इंडस हाईवे के किनारे मौजूद हैं। और आखिर कब तक वो इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। काफ़ी तादाद में लोग कराची में आके बस गए हैं। इन इलाकों में नेशनल हाईवे, मोटरवे के किनारे लोग आपको झुग्गियाँ पड़ी हुई नज़र आएंगी। इस तरह सिंध में के लोग काफ़ी ज़बू हाली का शिकार हैं। अपने जानवर जो उनके ज़रिए माश था उसको उन्होंने बेच दिया है। होने पौने मवेशी उनके पानी में बह गए हैं, घर घाट उनके बह गए हैं। तो ये कौन करेगा उनकी ये तामीर। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को इस ज़िम्मन में फौरी एक्शन लेना चाहिए और एक हंगामी प्रोग्राम तरतीब दे के, और बिलावल जो वहाँ गए हुए हैं टूर पे, तो वहाँ जाके वो अपने पाकिस्तान के मफाद का भी सोच रहे हैं और उस हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ साथ साथ उनको अपने सूबा सिंध, पूरे पाकिस्तान समेत, सूबा सिंध समेत पाकिस्तान के अलावा सूबा सिंध ज़्यादा मुतासर हुआ इस सैलाब से, तो इसके लिए भी मदद लेनी चाहिए और फौरी इमदाद करें। और उसके लिए मैं समझता हूँ डोनेशन भी लें और इस ज़िम्मन में सिंध के अवाम को तना ना छोड़ें। सिंध के अवाम इस वक्त बुरी तरह मुतासर हैं, इसमें दो राय नहीं है। इसमें मैं ये समझता हूँ उनकी आवाज़ के लिए, सिंध की दाद रसी करने के लिए कोई नहीं आया। पीटीआई भी इतने नारे भरती है और इतने नारे लगाती है। पीटीआई के इमरान खान को भी इन इलाकों का दौरा करना चाहता। इमरान खान ने तो सैलाब के मुतासरीन के लिए एक फ़ंड रेजिंग की थी टीवी पे बैठ के, उसका भी पता नहीं चला। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो कहाँ गया फ़ंड जो टीवी पे उन्होंने अपना बैठ के लोग आते थे कि मैंने 1 करोड़ दिए, कोई कहता था 25 करोड़ दिए, कोई कह रहा इतने दिए। तो पैसा मेरी समझ में नहीं आया कहाँ गया। तो बहरहाल इमरान खान से तो सिंध के अवाम सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं दिया। वोट दिया जिस पार्टी को तो उससे वो पूछेंगे। वो पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के नफ्स पे हाथ रखती है और उनसे वोट लेती है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को वो अपने हकूक़ के लिए वोट देते हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी किसी हद तक कामयाब भी रही माजी में, क्योंकि उसको बारे दीगर मुंतखब किया तो लाजमी काम कुछ ना कुछ तो कर रही है, तो उसको मुंतखब करे। मगर इस मरतबा मैं समझता हूँ शायद इलेक्शन का रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा अगर पीपल्स पार्टी ने सिंधी अवाम की मदद नहीं की। बारिश से मुतासर पूरा लाड़काना, दादू, खैरपुर, नाथन शाह, वारा, सेवन और अपर सिंध और ज़ेरी सिंध बुरी तरह मुतासर है, पूरी तरह। इसकी अगर पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर इसके एक्शन नहीं लिया, मैं मुसलसल इलेक्शन करीब आ रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा। और अगर इमरान खान ने इससे सियासी फ़ायदा उठाया और दूर दराज इलाकों का ऐन इलेक्शन के दिनों में आके दौरा किया, तो यकीनन अवाम नई क़यादत को शायद वोट दे दे। और फिर उस वक्त पीपल्स पार्टी के ये न लिसानी कार्ड खेल सकेगी ना कोई और कार्ड खेल सकेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम करने पे यकीन रखती है, ताकत का सर चश्मा अवाम को समझती है। और भुट्टो साहब का भी यही नारा था और बेनज़ीर भुट्टो भी हमेशा अवाम को अपनी ताकत का सर चश्मा समझती रही। तो जब ताकत का सर चश्मा अवाम को आप कहते हैं तो अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। बिलखसूस जिन अवाम ने आपको वोट दिया है उनको तो कम अज़ कम ख्याल कर लें। मैं समझता हूँ इन तमाम इलाकों के जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन इलाकों में फौरी तौर पर निकासी है आपका बंदोबस्त किया जाए और जो परेशान हाल लोग हैं, मकान जिनके टूटे हुए उनकी तामीरात की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसको दोबारा तामीर किया जाए, इसकी तश्कील दिया जाए, नए सिरे से इसकी प्लानिंग की जाए। पूरे सिंध की, अंदरूनी सिंध में फौरी एक्शन की ज़रूरत है। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।